بھائی صاحب تھوڑا سا آگے راستہ کریے. سر یہ بتا دیں کہ آج کتنی پٹیشنز آپ نے وڈرا کی اور آج کی کورٹ پروسیڈنگ میں کیا ہوا؟ دیکھیے، آج سپریم کورٹ کے بینچ نمبر 4 کانسٹیٹیوشنل بینچ 5 ممبر بینچ کے سامنے ہمارے 4 پٹیشنیں لگی ہوئی تھی اور ایک CMA اپلیکیشن ہماری لگی ہوئی تھی. ان میں سے 2 پٹیشنیں عمر ایوب خان صاحب کی تھیں اور 2 شبلی فراز صاحب کی تھیں. ان 2 پٹیشنوں میں سے ہمارے 4 پٹیشنوں میں سے 2 میں ہم نے الیکشن کمیشن کے 5 اگست والا وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا جس کے بنا پہ عمر ایوب خان صاحب اور شبلی فراز صاحب کو ڈیسیٹ کر کے ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا اور ان کی سیٹیں خالی قرار دی گئی تھی، اور جس کے بنا پہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا اور ری الیکشن ہو رہا ہے شبلی صاحب کی سیٹ پہ 30 تاریخ کو اور عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 2 پٹیشنیں ایسی تھیں جس میں ہم نے وہ نوٹیفیکیشن چیلنج کیے تھے. ایک وہ نوٹیفیکیشن ہم نے چیلنج کیا تھا جس کے بیس پہ عمر ایوب خان صاحب کو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ہٹایا گیا تھا، اور دوسرے میں وہ پٹیشن ہم نے چیلنج کی تھی نوٹیفیکیشن جس میں شبلی فراز صاحب کو ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ہم نے ہٹایا تھا. آج میں نے 3 پٹیشنیں ان میں سے وڈرا کر دیں. عمر ایوب خان صاحب کی دونوں پٹیشنیں میں نے وڈرا کر دی، اس کی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی اور الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بھی. اب عمر ایوب خان صاحب والی سیٹ پہ 23 نومبر کو الیکشن ہوں گے اور ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے ان کی مسز الیکشن لڑ رہی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیت جائیں گے. اس کی وہ بھی پٹیشن ہم نے وڈرا کر دی کیونکہ ہم نے ابھی محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی، اور میں ریکویسٹ کروں گا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے کہ وہ نوٹیفیکیشن جلد سے جلد ہو. ہم سارے ڈاکومنٹیشن فائل کر چکے ہیں. شبلی فراز صاحب کی لیڈر آف دا اپوزیشن والے پٹیشن کو ہم نے وڈرا کر لیا ہے، اور اس کی آلریڈی پارٹی پہلے سے علامہ راجہ ناصر صاحب کی ڈاکومنٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ. اور ایک ہی پٹیشن اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، وہ الیکشن کمیشن کی ڈسکوالیفیکیشن نوٹیفیکیشن جس کی وجہ سے شبلی فراز صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے. سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا موقف یہی ہے جس پہ نوٹس ایشو ہوا ہے 29 تاریخ کے لیے. ہمارا موقف یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ایڈمنسٹریٹولی وداؤٹ اے ریفرنس فرام دا اسپیکر وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا، وداؤٹ ہیئرنگ وہ پروسیڈ نہیں کر سکتا کہ کسی کو ڈسکوالیفائی کرے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کنسٹیٹیوشنل پروویژن مینڈیٹری ہے، اس کا پروسیجر فالو کرنا. سپریم کورٹ کا یہی کہنا ہے کہ 60 دن کے بعد نوٹیفیکیشن کے ممبر کی الیکشن فائنل ہو جاتا ہے. آرٹیکل 63(2) کو فالو کرنا مینڈیٹری ہے، اس لیے یہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن انلیگل ہے، انلافل ہے اور غلط ہے. ساتھ ہی ہمارا یہ کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے ہمارے ریٹ پٹیشن کو مینٹینیبل قرار دیا، ہماری ریٹ پٹیشن کو سائنڈائنی ایڈجن کر لیا، لیکن ہمیں کورٹ نے یہ کہا کہ میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ آپ پہلے سرنڈر کریں. اور کورٹ کے سامنے ہم نے یہ موقف دہرایا ہے کہ یہ ان کیسز میں لازم ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کرمنل اپیل پینڈنگ ہے اس کرمنل اپیل میں آپ ضرور پیش ہو جائے، لیکن یہ سول لا کو ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. ایز وی اسپیک کوئی ایسی ججمنٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ سول کیس میں بھی وہ اس کا سول کیس بھی نہیں سنا جائے گا اگر وہ پیش نہیں ہوتا کرمنل کورٹ کے سامنے، اور نہ ہی ایسا قانون اس وقت موجود ہے جس میں یہ ہو. لہٰذا سپریم کورٹ نے نوٹس ایشو کیا ہے. مجھے سپریم کورٹ سے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ 29 کو اگر ہمیں لیو گرانٹ ہو جاتی ہے تو یہ کیس اب فرسٹ امپریشن ہے، 5 ممبر جج سن رہے، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف ملے. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر عمر ایوب کی پٹیشن جو آپ نے وڈرا کر دی، یہ تو مترادف ہے کہ آپ لوگ وہ تمام پروسیجر کو مانتے ہیں جو اب تک آپ لوگ تنقید کرتے آ رہے تھے اور ان کی نااہلی بھی آپ ایکسیپٹ کر رہے پھر؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن پینڈنگ ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے پٹیشن پینڈ رکھا ہے. پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہم یہ ساری باتیں اٹھا چکے ہیں کہ یہ پروسیجر جو فالو ہوا وہ غلط ہے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے تھے، وہ کنوکشن ڈسکوالیفیکیٹری نہیں ہے، اس سے ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی، پروسیجر وہ غلط فالو ہوا ہے. لیکن ہائی کورٹ نے جو ہمیں کہا کہ آپ پیش ہو جائے اور جب تک آپ پیش نہیں ہوتے ہم آپ کو اسٹے جو دیا تھا وہ اسٹے ریکال کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم آئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فرق رہ گیا کہ وہاں الیکشن ہوں گے تو عمر ایوب خان صاحب از ریڈی کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، ہم پارٹیسپیٹ کریں. اچھا، ہری پور NA 18 پہ عمر ایوب کی اہلیہ کو کیوں ٹکٹ دی؟
पाकिस्तान देखिए, वो तहरीक बड़ा- इंसाफ के वहाँ पे कोई और नहीं था, या अब ये तो वही मोरिसी सियासत जो PTI मुखालफत करती रही है? नहीं, वो देखो, वो मोरूसी सियासत ऐसी बात नहीं है, लेकिन उमर अयूब खान साहब की ये सीट थी, ये बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पूरा करना, और इस वक्त के जो हालात हैं, इसलिए हम सब ने ये सोचा था कि शायद उनकी फैमिली मौजून शख्सियत होगी। ये इमरान खान साहब का फैसला था कि उनकी एहलिया को टिकट देना, या पार्टी का फैसला? ऑब्वियसली देखो, खान साहब के फैसले खान साहब के ही होते हैं, पार्टी कोई ऐसे फैसले नहीं करती, फैसले जो भी है वो खान साहब ही के होते हैं। PTI को एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है आजकल, जो KP के मुस्तक़िल वज़ीर-ए-आला है, उनका लबो लहजा बड़ा सख्त हो गया है, और आपको लगता है कोई एहतजाजी तहरीक आप शुरू करेंगे? देखो, तहरीकें जब भी हमने शुरू की हैं, चाहे वो रैली हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जलसा हो, इवन जलसे की डेट हो, इवन जलसे की वेन्यू हो, वो सब खान साहब ने दिए। एज़ वी स्पीक खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई, लेकिन अगर खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत आई है तो वही पे अमल दरामद करे होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी कुछ स्टेटमेंट सियासी होती है, वो होता ही रहता है, PTI का लेकिन दावा है गौर कि साहब- 26 नवंबर को बहुत कुछ हुआ, हमें मीडिया ने भी कुछ रिपोर्ट किया, तो क्या आप 26 नवंबर को इस दफ़ा कोई ऐसा इवेंट रखेंगे कि ताकि उसको देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकता। खान साहब से मुलाकात 29 तारीख को मुमकिन है, कल मुलाकात का दिन है, अगर मुलाकात हो पाती है। उसके अलावा फिर खान साहब की जो केस है वो 30 तारीख 29 को लगा हुआ है, 29 को फिर हेयरिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, देखेंगे कि खान साहब की तरफ से क्या हिदायत आई, बट एज़ वी स्पीक कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। गौर साहब ये बताएं, देखो, KPK के कैबिनेट से रिलेटेड, क्योंकि जिस वक्त खान साहब से लास्ट मुलाकात हुई थी वो 16 तारीख के बाद मुलाकात नहीं हुई है, लिहाजा देखते हैं आगे कि खान साहब की तरफ से क्या हिदायत आती है। गौर साहब 5 साल की नाअहली उमर अयूब साहब की जो अभी स्टैंड कर रही है, उस नाअहली को ख़त्म करवाने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में केस डिफेंड करेंगे, या हम ये समझें कि 5 साल नाअहली वाला फ़ैसला अब हतमी हो चुका है? नहीं, देखो, हतमी तो नहीं हुआ है, क्योंकि वो नाअहली के ख़िलाफ़ हमारी जो पिटीशन है वो पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किए हैं, और उसको जो सैनेट आई एडजन किया है, तो इससे हमारी मौक़िफ़ की तायीद होती है कि यस, हमारी पिटीशन जो है वो मेंटेनेबल, इंशाअल्लाह ताला उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। बैरिस्टर साहब ये भी बताइएगा, 26 नवंबर को 1 साल होने को है, और अभी तक आपने जो मुकदमात के लिए दरख्वास्त दायर की थी सेशन कोर्ट में, उस पर आपने अपना ही बयान अभी तक कलमबंद नहीं करवाया, तो क्या वजूहात है? देखो, उसमें तो मैं एज ए चेयरमैन मैंने एप्लीकेशन वहाँ दी है, लेकिन मैं कोई अपने तरफ से डिसाइड नहीं करता, उसमें वकला की टीम मौजूद है, और वकला जो एडवाइस करते हैं, मेरा ख्याल है जब से वो टाइम हुआ है, मेरे हर मरतबा लिखा है और हर तारीख पे जाता हूँ और हर तारीख पे, लेकिन ये वकला की मर्जी, वो कब कहते हैं कि बैरिस्टर स्टेटमेंट गौर साहब, स्टार्ट क्या करें। वजह है कि सेशन कोर्ट में 14 तारीखें हो चुकी हैं और आपके जो वकला हैं वो PTI के ही हैं, और इमरान खान साहब तो कहते रहे इस केस को फॉलो करें, और आपके वकला जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि हम फर्दर इसको नहीं चलाना। क्या मैं तो ये कह सकता हूँ कि 14 तारीख है, 15 तारीखें हुई हैं उसके साथ, और मेरे ख्याल है मेरे पास सारा कुछ लिखा हुआ है, बल्कि मेरे पास अगर रिमार्केबल अभी होता तो मैं आपको ये भी लिखता, मैं किस टाइम पहुँच जाता हूँ और क्या क्या उसमें प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी लिखता हूँ, लेकिन ये वकला के हैं, लीगल मैटर्स है, उसमें क्रिमिनल वकला जो एडवाइस करते हैं उन्हीं की एडवाइस के मुताबिक चलते हैं। देखो, आसान होगा मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो फिर मुझे वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एनीवे हर तारीख पे जाता हूँ। वकला जब कहेंगे तो मेरा ख्याल है वकला और जर्नलिस्टों की अपनी दुनिया है, वो जब कहेंगे तो इंशाल्लाह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुछ वफाक से महाजराई चाहते हैं, क्योंकि उनके आजकल स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा ही सख्त आ रहे हैं। नहीं, महाजराई नहीं चाहते, महाजराई होने भी नहीं चाहिए, वो अच्छे ताल्लुक़ होना चाहिए, और हम नहीं चाहेंगे। दो हमारे साथ महाजराई की कोशिश की गई थी जब वो बन रहा था, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंटें आई हैं, बट बहुत हो गया, मैं तो यही कह रहा हूँ 3 साल हो गए इनफ इज़ इनफ। तो गौर साहब, एक मुलाकात पहले भी आपकी हुई थी, तो कोई और मुलाकात ऐसी हो सकती है? नहीं, अभी मुलाकातें ही तो नहीं हुई गौर ना। साहब, एक बात शेयर 26 नवंबर को जो एहतजाज था, उस एहतजाज में एक वफद गया था अडियाला जेल में, रात को अडियाला जेल खुली थी, इमरान खान साहब का बयान रिकॉर्ड होना था, आपका मोबाइल पता नहीं बाहर था, आपने कहा या अंदर लेकर गए थे, वो क्या मामला था? सर 1 साल हो गया जी, अभी मेरा ख्याल है। ये वैसे है दुरुस्त? क्योंकि कुछ शेर अफजल मरवत ने कहा बहुत बड़ा दावा किया है कि आपका मोबाइल बाहर था, आपने कहा नहीं, कि देखो, मोबाइल से मोबाइल मैं मैं- लेके आऊँगा, इमरान खान का बयान रिकॉर्ड कराएंगे, क्या मामला क्या था वो? नहीं, देखो, उस पर मैं मज़ीद कोई कमेंट नहीं करूँगा, इतना कहूँगा कि गए तो मुझिन पे कोई चोरी छुपे तो नहीं गया था। 25 तारीख वो मीटिंग अनाउंस नहीं की आप पे, वो नहीं, वो तो जिस वक्त हम देखो खान साहब से जब मुलाकात हुई उस वक्त, या खान साहब से मुलाकात के बाद, तो आपकी मीडिया के लोग तो वहाँ मौजूद थे। ट्यूसडे या थर्सडे वाली मुलाकात वो रात वाली मुलाकात थी। 11:30 बजे जो मुलाकात हुई थी उसकी बात कर रहे हैं।
जिसमें शेर अफजल मरवत भी आए। गौर साहब वो तो कह रहे हैं कि मामला सारे हल हो गए थे। अल्लाह करे मामलात हल हो जाए, लेकिन मामलात तो अभी फ़िलहाल तो कोई मामलात हल नहीं है। तो जो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी आई है वो उसका जो बात की जा रही है 2026 तक इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, और उन्होंने ये कहा है कैटेगोरिकली कि ये मेरी राय नहीं है, पीटीआई के अंदर एक सोच है जो ये बात कर रही है। देखो, खान साहब की रिहाई हर सूरत होनी चाहिए, और खान साहब बाहर क्यों नहीं आएंगे, खान साहब को वो निकलना चाहिए। लेकिन देखो, आपको मालूम है, आप लोग सारा कवर करते हो अदालतों को, कि अदालत जुडिशल पॉलिसी यही है कि अगर आपकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए आप आ जाए और आप अगर जेल में हैं तो मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आपका केस होना चाहिए। 10 महीने तक, 9 महीने तक हमारा केस ही नहीं लगा, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो देखिए, मैं तो अदालतों से हमेशा अपील करता रहा हूँ, अदालतों को मैं कहता रहा हूँ, मेरे अप्रोच और दूसरों के अप्रोच में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होगा। बाकी भी लोग कोशिश करते हैं, और वो इनकी कोशिश यही होती है, जिस तरह घर को आग लगी हो तो कोई जाता है अपना लैपटॉप बचाता है, कोई अपना बिस्तर बचाता है, कोई अपना टीवी बचाता है। मेरी अप्रोच यही है कि आग बुझाओ ताकि सब बचे, इतना ही फ़र्क है। थैंक यू। अब आग बुझाओ।